نہ تو ضمانت کراتے ہیں اور نہ ہم کوئی مداخلت کرتے ہیں. ایک جینون طریقے سے جس طرف رخ جا رہا ہے ادھر جائے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ حقائق سامنے آ سکیں. لیکن چند دنوں سے جس طرف یہ تفتیش کا رخ موڑا جا رہا ہے کہ آج ایک ایسا شخص جس کا نام انجم بھٹی بتاتے ہیں، جس کو 14-15 تاریخ سے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور آج تک کسی بھی جگہ پہ کسی بھی فورم پہ اس شخص کا نہ تو گرفتاری ڈالی گئی اور نہ ہی اس کو پیش کیا گیا. دو لوگ جس کو ہم نہیں جانتے، لوکل ایک بندہ ہے لوکل ہمارے علاقے کا، ان کو پتہ نہیں کراچی سے گرفتار کیا یا جہاں سے بھی گرفتار کیا. اتنی تفتیش ہڈن رکھنے کا ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب بھی کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو جو ہمارے افسران بالا ہیں وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہمارا جو بچہ مارا گیا وہ عام آدمی نہیں تھا. اگر انہوں نے کوئی شواہد یا کوئی لوگ پکڑے تھے تو ان کا کام بنتا تھا کہ سب سے پہلے پریس کانفرنس میڈیا کو آگاہ کرتے کہ اتنا بڑا کیس جو ہے ہم نے اس کو سالو کیا. لیکن آج کچھ دنوں سے ہم جو خبریں سن رہے ہیں کہ جس طرف تفتیش کا رخ موڑا جا رہا ہے، یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ تفتیش کا رخ اس طرح موڑا گیا کہ شاید ہمارا خاندان ہی اس کے اندر ملوث ہے. ایک ایسے شخص کو انچارج بنایا گیا، میں ابھی جب تک حقائق نہ آئے میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک ایسے شخص کا کہ جس کے بارے میں ہماری خاندان کے بارے میں ایک سامنے اس کی جو ایک بغض ہے اور ایک پارٹی سے اس کی وابستگی ہے وہ بھی سامنے ہے. وہ تفتیش کا رخ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر اس ادارے کے اندر ہیں تو فورسز کا حصہ، لیکن وہ ایک مانے جاتے ہیں کہ اس شہر کے اندر وہ ایک پراپرٹی کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. ان کا تعلق ایک پراپرٹی کے ڈیلر کے حوالے سے اس شہر کا بچہ ان کو جانتا ہے. اور آج وہ لوگ جو حقائق کو مسخ کرتے ہوئے اس تفتیش کا رخ اس طرف موڑ رہے ہیں کہ شاید ہمارا خاندان کو اس میں انوالو ہے. میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ میں جب بھی یہاں پہ یہ سفری بیل میں کرا کے آیا ہوں، ہمارا سارا خاندان جتنی بیل کرا کے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہ جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں انٹرفیئر کرنا چاہیے اس پورے سسٹم کے اندر، تو تب ہم نے جا کے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جو بھی تفتیش ہو رہی اس کو خود مانیٹر کریں گے اور اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں کہ جنہوں نے اس مرڈر کا ارتکاب کیا، جنہوں نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا یا کرایا، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس شہر کے اندر کچھ لوگ جن کی انوالومنٹ میں آنے والے وقتوں میں ثبوتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے رکھوں گا کہ جو کچھ اہلکار بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، ان کے افسران بالا جو یہاں پہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کا نام میں اس حوالے سے لوں گا کہ ان کا میں کنیکشن جوڑوں گا کہ ان کا کیا کنیکشن ہے مرنے والے کے ساتھ، کہ مرنے والے کو اگر اس کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے. تو اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج بیٹھ کے جتنی بھی قیادت ہے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک اعلیٰ سطح کا ہم چاہتے ہیں کہ JIG بنے، کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے یا JIT بن جائے، جس میں اعلیٰ اور اچھی شہرت والے ایماندار افسروں کو ڈالا جائے کہ جو اس قتل کی تفتیش کو پایا تکمیل تک پہنچا. اور میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ میرے خاندان کا اس قتل کے حوالے سے کوئی بھی اگر کوئی ذرا سا بھی شائبہ بھی اگر کوئی کبھی کسی وقت بھی اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو ہم قصوروار ہیں. اور ہم نے ہمیشہ اس شہر کے اندر پچھلے 40 سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں. سنگل FIR اللہ کی مہربانی سے اس شہر کے اندر
हमने हमेशा शुरफा की सियासत की और शुरफा का साथ दिया। इस शहर के अंदर हमने कभी गुंडागर्दी, कत्लो गारत, इस तरह की सियासत ना की और ना इन लोगों को कभी प्रमोट किया। तो इंशाअल्लाह आप आने वाले दिखोगे, जब भी साफ सुथरा जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखेंगे कि असल जो मुजरिम है उन तक हम बहुत जल्द पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माजूद हूँ आप सब भाइयों से, आप सिर्फ मैं 2 मिनट दूँगा आपके। बाकी बड़ी तफसील के साथ चौधरी तनवीर अहमद खान साहब ने सारे हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए हैं। कुछ चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ और क्योंकि मैं बज़ाते खुद इन तमाम क्राइसिस से गुजरा हूँ और उनको फेस किया है अल्लाह के फजल व करम से। मैं इस केस के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी पर्सनल देख रहा हूँ कि इतनी उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है, इतनी उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। और मुझे तो कई जगह के ऊपर जैसे इन्होंने ऑन ओथ बात की है, मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ कि ये झूठ है। मैं फर्ज किया कि पहले दिन ये ज़हन बना लिया गया कि इसमें ये फैमिली मुलव्वस, पहले दिन ये बना लिया गया। देखिए, मौके से कोई गिरफ्तार नहीं होता, कोई गोली चलाते हुए पकड़ा नहीं जाता। एक बंदा कहते हैं हमें शक है, तो आप इन लोगों के ऊपर एक सिटिंग MNA हो, साबका सेनेटर हो, तो फौरी तौर पे तो किसी काउंसलर का नाम नहीं लिखा जाता। पहली बात, फौरी तौर के ऊपर स्टॉप लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। जजेस को अप्रोच करके रिमांड लिया जाता है। फिर खुद बहुत सारे पुलिस अफसरान ने, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ, मुझे कहा कि ये जो पिस्टल है ये हमने उसके घर के जो शूटर हैं उनके घर से एक नीचे से एक ऊपर से बरामद किए, मोटरसाइकिल वहाँ से बरामद की है, अंजुम पट्टी हमारे पास है। अब ये वो झूठ है जिनसे मैं समझता हूँ असल कातिल जो है वो बचने का बहुत बड़ा खदशा है। कि अगर आप चौधरी तनवीर मतलब इतना ही चल रहा है कि उसके ऑफिस में वो पिस्टल जाके रख देगा और वो उसको रखवा लेगा और वहाँ से बरामदगी हो जाएगी। ये वो उसी तरह जो घड़ी कड़ाई बात होती है कि आप उन लोगों को मुलव्वस कर दें केस का रुख मोड़ने के लिए और फिर किसी ऐसी शख्सियत को इन्वॉल्व कर दें इस हवाले से कि कल कला वो दूसरे हमारा भी साथ है, यानी मुलजमान ये चाहते हैं कि फाइनेंशली उनका भी साथ दिया जाए ऐसे लोगों को शामिल करने से। ये जितनी उजलत दिखाई जा रही है, जितनी तेज़ी दिखाई जा रही है, इससे जाहिर ये होता है कि यहाँ पे कुछ और लोग मुलव्विस हैं जिस तरफ चौधरी तनवीर अहमद खान साहब आपको इशारा कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि इस फैमिली को इस तरह फंसा के ये इस तरह नहीं। मैंने अभी जो सबसे भी कहा है आपसे, जितना झूठ बोला जा रहा है इस केस के अंदर उतना ही ये केस कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। पॉलिटिकल लोग हैं, हम भी, ये भी सारे, मैं भी क्राइसिस से गुजरा हूँ। मुझे तो ये कहा गया था कि मौके पे मैंने कत्ल किया है। वोट देंगे या मुझे वोट दें, हमारा उस तरह का कोई अल्लाह माफ़ करे उस तरह का रिलेशन नहीं था कि हमारा एक दूसरे के साथ इस लेवल पे हम चले जाते ना। हमारा सियासी इख्तिलाफ भी ख़त्म होने वाला था। सीधी सी बात है आपको कि ये तो हमारा इख्तिलाफ यही था कि अगर कोई शख्स अगर हमारी जमात में आता है तो हम वेलकम करेंगे। वो भी हमारा बच्चा था, अगर हमारी जमात में आता तो हम उसको सीने से लगाते। ये तो हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो तो हमारा खून था कि आम आदमी जो हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ है उसके बारे में भी हमको इस तरह की घटिया और नीच हरकत उसको आज यहाँ पे ख़त्म करना चाहता था। सोशल मीडिया हम भी बना सकते हैं, हमारे फॉलोअर शायद रावलपिंडी शहर में सबसे ज़्यादा हों। अगर आज सुबह हम ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जब चाहे रावलपिंडी शहर को हम चोक कर सकते हैं। अगर आज हम सुबह कॉल दे दें अपने जो हमारे चाहने वाले हैं कि हमने इस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हमने कोई मुज़ाहरा करना है, कोई ये शहर बंद करना है, तो 1 मिनट की बात है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जस्टिस होना चाहिए। हमारे ख़ानदान का एक फ़र्द इस दुनिया से गया है, उसको क्योंकि कल खुदा न खास्ता जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, कल अगर कोई और इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो बाकी जो ख़ानदान बचा है उनको हम इन्वॉल्व कर लेंगे। देखिए, पहली बात जो है ना जी, मैं थोड़ा सा करके उसको वाइंड अप करते हैं। पहली बात ये कि काउंटर किया नहीं गया, इसलिए नहीं किया गया कि फैमिली थी, तो आपके सामने बात है और लेट। क्योंकि मुझे आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं डे 1 से अपने भाई के साथ खड़ा हूँ और दिन रात मुशावरत में शामिल रहा हूँ, देखता हूँ चीज़ों को बड़ी क्लोजली देखता हूँ। और मेरा हम उन लोगों में से हैं
अगर गलती घर से भाई भी करेगा, बेटा भी करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें गलती की है और वो सलाह भुगते। हमें कि अपनी कब्र में जाना है, किसी की कब्र में नहीं जाना। जहाँ तक रह गया, जब काउंटर हमने कर लिया, नहीं किया, और अब जब सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ें साथ यहाँ पे बात आ गई हमारी, अपने जो आपने कहा जी आप दूसरों को शेल्टर क्या देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आला हुकाम तक अपनी बात पहुँचा दी है। हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन में कहेंगे कि GIT बनाई जाए